এখন শরণাগতি এই বিষয়ের উপর পাঠ আলোচনা করবেন স্বামী প্রজ্ঞাত্মানন্দজি। প্রজ্ঞাত্মানন্দজি আমাদেরই লোক, আমাদেরই গোলপাচ্ছে আছেন। উনি আগে কামারপুকুরে ছিলেন, জানেন, বাবুরাজ মহারাজ। ওম নমো ভগবতী রামকৃষ্ণায়। আমি গসপেল অফ রামকৃষ্ণ থেকে কিছু অংশটা পড়ে শোনাচ্ছি। Vijay, sir, why are we born like this? Why don't we see God? Master, Maya is nothing but the egotism of the embodied soul. This egotism has covered everything like a veil. All troubles come to an end when the ego dies. If, by the grace of God, a man at once realizes that he is not the doer, then he at once becomes a Jivan Mukta. Though living in the body, he is liberated. He has nothing else to fear. This Maya, that is to say, the ego, is like a cloud. The sun cannot be seen on account of a thin patch of cloud. When that disappears, one sees the sun. If by the grace of the Guru, one's ego vanishes, then one sees God. Rama, who is God himself, was only 2.5 cubits ahead of Lakshmana. But Lakshmana couldn't see him because Sita stood between them. Lakshmana may be compared to the Jiva and Sita to Maya. Man cannot see God on account of the barrier of Maya. Just look, I am creating a barrier in front of my face with this towel.
Now you can't see me, even though I am so near. Likewise, God is the nearest of all, but we cannot see Him on account of this covering of Maya. The Jiva is nothing but the embodiment of Satchidananda. But since Maya or ego has created various upadhis, he has forgotten his real self. Each upadhi changes man's nature. If he wears a fine black bordered cloth, you will at once find him humming Nidhu Babu's love songs. Then playing cards and a walking stick follow. If even a sickly man puts on high boots, he begins to whistle and climbs the stairs like an Englishman, jumping from one step to another. If a man but holds a pen in his hand, he scribbles on any paper he can get hold of. Such is the power of the pen. Money is also a great upadhi. The possession of money makes such a difference in a man. He is no longer the same person. A Brahmin used to frequent the temple garden. Outwardly, he was very modest. One day, I went to Konaga with Hriday. No sooner had we got off the boat than we noticed the Brahmin seated on the bank of the Ganges. We thought he had been enjoying the fresh air. Looking at us, he said, "Hello there, priest. How do you do?" I marked his tone and said to Hriday, "The man must have got some money. That's why he talks that way." Hriday laughed. A frog had a rupee which he kept in his hole. One day an elephant was going over the hole, and the frog, coming out in a fit of anger, raised his foot as if to kick the elephant and said, "How dare you walk over my head?" Such is the pride that money begets. One can get rid of the ego after the attainment of knowledge. On attaining knowledge, one goes into samadhi and the ego disappears. But it is very difficult to obtain such knowledge. It is said in the Vedas that a man experiences samadhi when his mind ascends to the seventh plane. The ego can disappear only when one goes into samadhi. Where does the mind of a man ordinarily dwell? In the first three planes. These are at the organs of evacuation and generation and at the navel. Then the mind is immersed only in worldliness, attached to woman and gold. A man sees the light of God when his mind dwells in the plane of the heart. He sees the light and exclaims, "Ah, what is this? What is this?" The next plane is at the throat. When the mind dwells there, he likes to hear and talk only of God. When the mind ascends to the next plane, in the forehead, between the eyebrows, he sees the form of Satchidananda and desires to touch and embrace it. But he is unable to do so. It is like the light in a lantern, which you can see but cannot touch. You feel as if you are touching the light, but in reality you are not. When the mind reaches the seventh plane, then the ego vanishes completely and the man goes into samadhi. Vijay, what does a man see when he attains the knowledge of Brahman after reaching the seventh plane? Master, what happens when the mind reaches the seventh plane cannot be described. Once a boat enters the black waters of the ocean, it does not return. Nobody knows what happens to the boat after that. Therefore, the boat cannot give us any information about the ocean. Once a salt doll went to measure the depth of the ocean. No sooner did it enter the water than it melted. Now, who could tell how deep the ocean was? That which could have told about its depth had melted. Reaching the seventh plane, the mind is annihilated. Man goes into samadhi. What he feels then cannot be described in words. The eye that makes one a worldly person and attaches one to woman and gold is the wicked eye. The intervention of this ego creates the difference between Jiva and Atman. Water appears to be divided into two parts if one puts a stick across it.
but in reality there is only one water. It appears as two on account of the stick. This I is the stick. Remove the stick and there remains only one water as before. Vijay, if without destroying the I, a man cannot get rid of attachment to the world and consequently cannot experience samadhi, then it would be wise for him to follow the path of Brahma Jnana to attain samadhi. If the I persists in the path of devotion, then one should rather choose the path of knowledge. Master, it is true that one or two can get rid of the I through samadhi, but these cases are very rare. You may indulge in thousands of reasonings, but still the I comes back. You may cut the people tree to the very root today, but you will notice a sprout springing up tomorrow. Therefore, if the I must remain, let the rascal remain as the servant I. As long as you live, you should say, O God, thou art the master, and I am thy servant. The I that feels, I am the servant of God, I am his devotee, does not injure one. Sweet things cause acidity of the stomach, no doubt, but sugar candy is an exception. The path of knowledge is very difficult. One cannot obtain knowledge unless one gets rid of the feeling that one is the body. In the Kali Yuga, the life of man is centered on food. He cannot get rid of the feeling that he is the body and the ego. Therefore, the path of devotion is described for this cycle. This is an easy path. You will attain God if you sing His name and glories and pray to Him with a longing heart. There is not the least doubt about it. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. দেখিলে তোমার সে অতুল প্রেম আনন্দে, দেখিলে তোমার সে অতুল প্রেম আনন্দে, কি হয় সংসার শাসনে
এখন পাঠ ও আলোচনা করবেন স্বামী মহাদুর্গানন্দজি মহারাজ। উনি রামকৃষ্ণ মঠ বরানগর মঠের মহারাজ। বিষয় স্বামীজি বর্ণিত শ্রী রামকৃষ্ণ মহিমা। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধা ভাজনদের আমার প্রণাম ও নমস্কার। সমবয়সী ও ছোটদের আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাই। আমার পাঠ্য বিষয় স্বামীজির বর্ণিত রামকৃষ্ণ মহিমা। মানুষ ভগবান বা অবতারকে চাই কেন? কারণ চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই জানেন সকল জাগতিক বিষয়ের সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে তা দুঃখই ডেকে আনে। এজন্য স্থায়ী আনন্দ লাভের জন্যই মানুষ ভগবানকে চায়। রামকৃষ্ণ দেব তাই বললেন, ঈশ্বর লাভই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর সেই ঈশ্বরত্বকে লাভ করার জন্যই মানুষ ভগবানের নাম গুণগান, তার মহিমা কীর্তন করে থাকে। এখন ভগবানকে স্তুতি করে আমরা কি তার 14 পুরুষ উদ্ধার করছি? না, আসলে ভগবানকে আমরা যত স্মরণ মনন করব তত তাঁর ধর্ম আমাদের ভিতর প্রবেশ করবে। তাই ধর্মলাভ বলতে ভগবানের ধর্মলাভ। লোহা যেমন চুম্বকের স্পর্শ পেয়ে চুম্বকের ধর্ম প্রাপ্ত হয়, এও ঠিক তেমনই। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের ভাষ্যকার স্বামীজি ঠাকুরের গুণগান বা মহিমা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এই কারণে, যাতে তাঁকে চিন্তা করে আমাদের ভিতর ঠাকুরের ধর্মের অন্তত কিছুটা অনুপ্রবেশ ঘটে। আর সেটা ঘটলেই ঠাকুরের অনুধ্যান করা সার্থক হয়ে উঠবে। তবে ঠাকুরের অনন্ত মহিমাকে কেউ সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরতে পারেন না। তাই আরত্রিক স্তবের শেষে স্বামীজি বললেন, নম নম প্রভু বাক্য মনাতীত মনোবচনই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রণাম মন্ত্রে স্বামীজি বললেন, ওং স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। ঠাকুরকে সর্বধর্ম স্বরূপ বললেন, অর্থাৎ সকল ধর্মের মূল ভাব ঠাকুরের মধ্যে বিদ্যমান। এখন রামকৃষ্ণকে ভজনা করি, আবার যদি অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হই, শ্রদ্ধা না দেখাই, তাহলে বুঝতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণে আমার শ্রদ্ধা আসেনি। পূর্ব সকল অবতারের মূল ভাব একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে থাকার জন্য তিনি অবতার বরিষ্ঠায়। আরত্রিক ভজনে স্বামীজি ঠাকুরকে বললেন, খণ্ডন ভববন্ধন। ঠাকুরকে যদি বিশ্বাস করি সংসার বন্ধন আমি কাটাবো, এই বিশ্বাসও রাখতে হবে। স্বামীজি বললেন, বিক্ষণে মোহ যায়। ঠাকুর বললেন, মাটির আতা দেখলে সত্যিকারের আতার উদ্দীপন হয়। সুতরাং ঠাকুরের ওই ষটচক্র ভেদী মূর্তি, বন্ধ বিমোচন মূর্তি দর্শন করেছি মানেই আমার সংসার মোহ যাবে, এই বিশ্বাস। স্বামীজি ঠাকুরকে বললেন, প্রেম পাথার। তার প্রেম অহৈতুকী প্রেম, তার ভালোবাসার পিছনে কোনো স্বার্থ নেই। গিরিশ ঘোষ এত গালাগাল দিলেন, তবু তাকে ভালোবাসলেন। স্বামীজি তাকে বললেন, লাভ পার্সনিফাইড, ভালোবাসার মূর্ত বিগ্রহ। তিনি যেমন আমাকে ভালোবাসছেন, আবার তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি মানে তার কিছুটা আমার কাছ থেকে অন্যও পাবে। সারাদিন রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ করছি, আবার সকলের সঙ্গে আমার ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে, তাহলে বুঝতে হবে হৃদয়ে রামকৃষ্ণ বসেননি। তিনি তারও ভবপার। তাই তার চরণ যুগল যখন আশ্রয় করেছি, ভবসাগর পারে যাওয়ার চিন্তা আমার নেই। স্বামীজি বললেন, বঞ্চন কাম কাঞ্চন অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয় রাগ। ঠাকুরের কাম কাঞ্চন ত্যাগ এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ে বিরাগের কথা আপনারা প্রায় সকলেই জানেন। স্বামীজি ও তার গুরু ভাইয়েরা দিনে রাতে এই বিষয়ে ঠাকুরকে যাচাই করে নিয়েছেন। ঠাকুরের এই ত্যাগ ছিল যেন প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক। তাই তিনি ত্যাগ ঈশ্বর। ঠাকুর বললেন, সংসারীদের ক্ষেত্রে মনে ত্যাগ। সংসারের ভোগ্য বিষয় ধন মান যশ আমাদের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য আমাদের ঠাকুর। তার স্মরণ মরণ করলে
তার ভাব, তার শক্তি আমাদের মধ্যে আসতে থাকবে, এই বিশ্বাস। ঠাকুর বললেন বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাসের চাইতে বড় ধন নেই। আমাদের জীবনটা প্রতি মুহূর্তে অজানা বিশ্বাসের উপরেই চলছে। এই আছি, পর মুহূর্তে থাকবো কিনা ঠিক নেই, বাড়ি ফেরা হবে কিনা জানি না, অথচ নানা কাজের দীর্ঘ পরিকল্পনা করে যাচ্ছি। ঠাকুরও আমাদের কথা আশ্বাস দিয়েছেন, আমি কে, তুমি কে, তোমার আমার মধ্যে সম্পর্ক কি, এটা জেনে তার উপর বিশ্বাস রাখলেই হলো আমাদের। নিজেই ঠাকুর বলেছেন, পিতার সম্পত্তিতে বা ঐশ্বর্যে পুত্রের জন্মগত অধিকার, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার সত্তা পাবে। স্বামীজিও এই বিশ্বাসের উপর প্রচন্ড জোর দিয়েছেন। এইভাবে স্বামীজি বিভিন্ন ভাবে ঠাকুরের মহিমা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে তাকে আপন করে নিতে পারি এবং তার মহিমার আলোকে আমরাও মহিমান্বিত হতে পারি। নানা রকম যুক্তি, দর্শন, বিজ্ঞান জানায় যুগের মানুষ আমরা। আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি আমাদের ভিতরে চির আনন্দ স্বরূপ কোন সত্তা রয়েছে, যাকে দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব বলা হয়? স্বামীজি যেন আমাদের হয়ে ঠাকুরকে ঠিক একই প্রশ্ন করলেন, মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? তৎক্ষণাৎ উত্তর, হ্যাঁ, আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি, তবে এর চেয়েও আরো ঘনিষ্ঠ রূপে। তাই আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে আর সংশয় করার কারণ নেই। স্বামীজি তাই বন্দনা করলেন, সংশয় রাক্ষস নাশ মহাস্ত্রম। ঠাকুরের জীবন এত আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিপূর্ণ যে তাকে অনুধ্যান করতে করতে ধর্মজগতের সকল সংশয় আমাদের বিনষ্ট হবে। ঠাকুরের মহিমা প্রচারে স্বামীজির সবচেয়ে বড় অবদান এই যে তার ভাব কিভাবে আমরা নিত্য কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারি, আমাদেরকে সেই পথ দেখিয়ে দেওয়া। কারণ চিন্তাকে যতক্ষণ কাজে লাগাতে না পারি ততক্ষণ সে চিন্তার বিশেষ মূল্য নেই। এই জন্যই বলা হয় স্বামীজি বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছেন, যাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত বলি। ঠাকুর স্বয়ং সেই বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ। এখন অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে ঠাকুর ও স্বামীজির ভাবের মধ্যে যেন একটা বৈপরীত্য রয়েছে। যেমন ধরুন, ঠাকুর বললেন, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ, ভারী কঠিন, একে কলিযুগ, সহজে আসক্তি এসে যায়। ঠাকুর বললেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি। অপরদিকে স্বামীজি দেখুন, পরহিতায় জীবন উৎসর্গ কর বলে টলে আমাদের খুব তাতিয়েছেন, সেবা কার্যের উপর খুব জোর দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজি আমাদের ধাপে ধাপে মূল লক্ষ্য ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। জড়ত্ব বা তম থেকে জাগিয়ে তুলে প্রথমে আমাদের রজগুণের অধিকারী করতে চেয়েছেন, তারপর রজ থেকে সত্যগুণে উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন। তম সত্য অনেক সময় একই রকম দেখতে হয়। প্রচন্ড কুড়েমি, জড়ভাব এবং পরমহংস মহাপুরুষদের অনাসক্ত ভাব দেখতে অনেক সময় একই রকম লাগে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবাসীর এই জড়ত্বকে কাটাতে তিনি কর্মযোগের পথ দেখালেন, কিন্তু স্বামীজি এই কর্মযোগ বা সেবাযোগকে ভক্তিযোগে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। ঠাকুর বললেন, শিব জ্ঞানে জীব সেবার কথা। স্বামীজি সেই সেবাকে পূজায় পরিণত করেছেন। বলেছেন, মানুষের সেবা করে আমরা নিজেরাই ধন্য, তাদের কোনো উপকার করতে পারি, এই মনোভাবকে তিনি মন থেকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে বলেছেন। পূজা করে যেমন দেবতাকে আমরা ধন্য করি না, নিজেরাই ধন্য হই, এও ঠিক তাই। সেবা এখানে নিঃস্বার্থ। নারদীয় ভক্তি বলতে বোঝায় নিঃস্বার্থ ভালোবাসা লাভের জন্য নিরন্তর ভগবানের স্মরণ মনন নাম গুণগান করা। নারদ যেমন নিরন্তর শ্রীহরির নাম গুণগান করছেন, সেই রূপ এখন সংসারে সকলেরই সেই অবস্থা হয়ে ওঠেনি যে সমস্ত কাজকর্ম বাদ দিয়ে সর্বদা ঠাকুরের জপ ধ্যান কীর্তন নিয়ে থাকা যায়। শরীর মনও তৈরি নয়, কর্ম আমাদের নিরন্তর করতে হয়। তাই কর্মকেই স্বামীজি নিঃস্বার্থ সেবা বা পূজায় পরিণত করে নারদীয় ভক্তির নিরন্তর অনুশীলনের বাস্তব মার্গ আমাদের দেখিয়ে দিলেন। এই নিরন্তর সেবারও পূজার মাধ্যমে আমরা ঠাকুরের কাছে আরো দ্রুত পৌঁছাবো। তবে ঠাকুরের মতে অনাবশ্যক কর্মে জড়াতে নেই। এরূপ মনোভাব এলে মনে করবেন এর পিছনে আপনার নাম যশ কিংবা স্বার্থপর চিন্তা কিছু কাজ করছে। মহাভারতে ভীম যুদ্ধ করার জন্য খুব তড়পাচ্ছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেখো ভীম, যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, কিন্তু যুদ্ধের জন্য অতি উৎসাহ ভালো নয়।
এজন্য কর্ম যেটা সামনে এসে গেল সেটাই পূজা হিসাবে নিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে করে যেতে হবে। লক্ষ্য আমাদের ঠাকুর, কর্মটা লক্ষ্য নয়। ঠাকুরের মহিমা হৃদয়ে ধারণ করার পথে যখন দুর্বলতা আসবে, স্বামীজির এগিয়ে চলার মন্ত্রকে ঢাল করে বীরের মতো এগিয়ে যাব। বললেন তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ। তিনি সাহসী হতে বললেন, নিজের ওপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হতে বললেন। বললেন মানুষ একবারই মরে। বললেন বারবার বিফল হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নেই, সহস্রবার ওই আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করো। আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আরেকবার চেষ্টা করে দেখো। ঠাকুরের মহিমা হৃদয়ে ধারণ করার সংগ্রাম কষ্টকর বলে যদি আমরা তা ছেড়ে দিই, তাহলে জীবন আরো যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে। এরূপ ধর্মযুদ্ধে সংগ্রাম অর্জুনও ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তুমি ভাবছো বটে যুদ্ধ করব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু শেষ সময়ে যুদ্ধে নামলে ভালো ফল হবার আশা কম। এজন্য এই সংগ্রামকেই স্বামীজি পূজা বলেছেন। পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা। শেষে মায়ের কথা একটু ছুঁয়ে যায়, না হলে মা ভাববেন আমি সারা জীবন খেটে মরলাম, আমার কথা ভুলে গেলি। সংসারে নিরন্তর কর্ম করে ঠাকুর তথা শাস্ত্রবাক্যের বাস্তব প্রয়োগ করে মা আমাদের চলার আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। এই মা, স্বামীজি, এরা ঠাকুরের মহিমা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং সে মহিমায় মহিমান্বিত হবার জন্য আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। সে পথ অনুসরণ করলে আমাদের জীবন ধন্য হবে, ঠাকুরের মহিমার সঠিক প্রচার হবে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।